اس لڑائی کو اس ڈیول مائنڈ سیٹ سے دیکھا جاتا ہے. یہ جو وائلنس ہے اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے, ایک اور وائلنس ہے اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو ڈیول مائنڈ سیٹ سے اس نیشن کو باہر نکلنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری انٹیلیجنس ہے, رسپانس ہے, وہ سیکورٹی فورسز کی جو کیپیسٹی ہے, وہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے ناکام ہوں گے. جی پلیز. ٹھوس ایویڈنس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ہندوستان کو بھی دی گئی قوم متحدہ کے پاس موجود ہے. ابھی وہ شواہد جو آپ نے دکھائے تو ڈراگ کی پراکسیز ہیں اور یہ جو آپ نے ہتھیار کے طور پہ ہندوستان میں آپ کیا آپ سیکورٹی فورسز کو آج ایسے رائے دیتے ہیں کہ فیصلہ کن آپریشن خلاف کیا جائے اور کچلا جائے تاکہ صوبے کو بھی اور پورے ملک میں نیٹ ورک ہے یہ ختم ہو سکے؟ دیکھیے کیپیسٹی جہاں تک سیکورٹی فورسز کی ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج یہ خود سوچیں کہ جس کی اما پر یہ جنگ کر رہے ہیں, جس کی ٹریننگ پہ یہ جنگ کر رہے ہیں, جس کے پیسوں پہ یہ جنگ کر رہے ہیں, جس کے کہنے پہ یہ جنگ کر رہے ہیں, اس کی اپنی حالت تو ہم نے 9-10 مئی کو دیکھ لی. اور اس کے ماں پہ جنگ کرتے ہوئے ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپریشن جو ہے اب بلوچستان میں اس طرح کا آپریشن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ کے پی میں کیا گیا تھا پورے مالاکنڈ ڈویژن کو. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی بلوچستان میں تو ایک آرگومنٹ بلٹ ہوتا ہے کہ جی 70 سال سے طاقت کا استعمال, یہ کدھر ہوا بلوچستان میں طاقت کا استعمال 70 سال سے؟ کوئی ایک گاؤں مجھے بتائیں جس کو خالی کیا گیا ہو, جس کو ڈسپلیس پرسنز ڈکلیئر کیے گئے ہوں, ان کے کوئی کیمپس لگائے ہوئے اور وہاں پر آپریشن کیا گیا. یہ اسمارٹ کائنیٹک آپریشنز, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سولوشن ہے کیونکہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں. جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو کوئی حرج نہیں ہے ملٹری کو یوز کرنے کی, لیکن یہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ جو آپ رائز دیکھ رہے ہیں اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ ایک جو ان کو گیجٹریز ملے ہیں یو ایس وڈرال کے بعد بلیک مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہو گئے اور ان کو ان کے ہینڈلز نے پہنچا دیے, خرید کے دے دیے, را نے ان کو یہ اسلحہ دے دیا اور اس سے یہ ہوا کہ ان کی تھوڑی سی کیپیسٹی بلٹ ہو گئی. دوسرا جو اپیسمنٹ کی ایک پالیسی ہم نے پچھلی حکومت میں دیکھی کہ جہاں پر ٹی ٹی پی کی صورت پہ نظر آ رہی تھی, وہیں پر یہ بلوچ جو سیپریٹسٹ یا دہشت گرد ہیں ان کے لیے بھی دکھائی گئی. بہت سارے لوگوں کو چھوڑا گیا, بہت ساری جگہوں پر ہم نے اپنے کیمپس ویکیٹ کیے, بہت ساری جگہوں پر چیک پوسٹیں ختم کی, پروپیگنڈا ٹول کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز جو ہے یہ اس کا سولوشن ہے. منصور 24 نیوز سے ایک تو میں صرف یہ بات پہلے کروں گا کہ جو پہلگام میں ایک فالس فلیگ ہوا اس آپریشن اور کے بعد جو انڈیا نے خود کیا, ساری دنیا اس پہ اب بات کر رہی ہے دہشت گردی کے نام پہ. پاکستان پہ انہوں نے اٹیک کر دیا کہ جی ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے. ہم ثبوت بھی دے رہے ہیں, ان کی ویڈیوز آڈیوز لوگ بھی پکڑ رہے ہیں, کلبوشن بھی ہے, ابھی بھی آپ نے جیسے بتایا سب کچھ وہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم تو بارڈر پار کر کے انڈیا سے بدلہ لینے نہیں جا رہے, ہم تو وہاں جہاں جو فتنہ الہندوستان ہے یا فتنہ الخارج ہے ان کے خلاف یہاں کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ بالکل ایک ذمہ دار ریاست کا یہی کردار ہونا چاہیے. بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کائنیٹک آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہوں گے اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہوں گے. کیا آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے یہ والی حکمت عملی, یا اس سے آگے کسی صورت ہمیں بڑھنا ہوگا, جو پہلے سوال بھی کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بجٹ بھی آ رہا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بلوچستان گئے تھے اور وہاں جو بلوچ سیاستدان ہیں ان سے کوئی بات چیت اور اس حوالے سے اگر کوئی آپ آگاہ کریں. دیکھیں پہلے سوال کا تو میں نے جواب دے دیا کہ میجر ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز وہ ہمیں جو ریکوائرمنٹ اینڈ گول اچیو کیا کرنا ہے وہ اچیو اسی طرح سے ہوگا اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز کے ساتھ. سیکنڈ جو آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ڈائلاگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے اور اس پر الیکشن ریفارمز پہ ڈائلاگ ہوتا ہے, اس پر گورننس پہ ڈائلاگ ہوتا ہے. جب فیلڈ مارشل آئے تھے یا پرائم منسٹر آئے تھے تب بھی یہ باتیں ہوئی تھی. سب سے بڑا ایشو جو بلوچستان کا ادھر پاپ اپ کیا گیا, جس کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ میں اپنے انٹرو میں بھول گیا, اب میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, دیٹ از مسنگ پرسنس. کہ یہ پورا ایک انوائرمنٹ بنایا گیا ریاست کے خلاف ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ایک ڈائسی سبجیکٹ کو, کہ اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے,
KP में लोग मिसिंग हैं, बाकी रीजन में लोग मिसिंग हैं, उनकी बात कोई नहीं करता, सिर्फ बलूचिस्तान की करता है. लेकिन उसके बावजूद अब क्योंकि ये एक इशू नेशनल इशू बन गया था, आज आपकी हुकूमत ने पहली दफा हमने कल वहां पर लेजिस्लेशन की है. उस लेजिस्लेशन के तहत हम वहां पर जो सेंटर्स हैं वहां पर लोगों को रखेंगे, उनके पेरेंट्स को पता होगा, मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करेंगे. फिर एक हाई पावर्ड बोर्ड बनाया है जिसको चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट चेयर करेंगे, वो उनकी एक्सटेंशन करेंगे, सो दैट हम वहां जहां उनको सर्वर्ट किया गया है, रेडिकलाइज किया गया है, डिसइंटीग्रेट किया गया है स्टेट के साथ, तो उसके साथ हम उनको इंटीग्रेट करने भी जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी करने जा रहे हैं, साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस भी करने जा रहे हैं. और फॉर वंस फॉर ऑल ये जो सेल्फ डिसअपीयरेंस और इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का फर्क है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सेल्फ डिसअपीयरेंसेस की तादाद ज्यादा है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस से. इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो है वो क्राइटेरिया यूएन का, उसके मुताबिक आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते हैं. तो बहुत सारे लोग जो सेल्फ डिसअपीयर होने जा रहे हैं, जो BLA की लिस्ट है वो किसके पास है, वो कम से कम आज मिसिंग पर्सन फॉर वंस फॉर ऑल इसी डायलॉग के जरिए, इसी पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए कल हमने उसको बलूचिस्तान असेंबली से पास किया है, और हमारा ये पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो हमेशा चलता रहेगा. जी सर, यहाँ राशिदा सियाल आज़ाद डिजिटल से. सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे मेरे कॉलीग ने अभी आपसे पूछा कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है बलूचिस्तान की, जब भी हम देखते हैं कि कोई वाक़या या सानिया होता है तो जो सियासी क़यादत है, जैसे कि मैं नाम भी ले देती हूँ, सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं या इस किस्म के जो बड़े कद के सियासतदान हैं, वो हमें कौमी मसले पर अफवाज पाकिस्तान के साथ या रियासत के साथ उस तरह से खड़े नज़र नहीं आते जैसे कि होना चाहिए. मिसिंग पर्सनस की आपने बात की, तो वो एक अपना मारंग बलूच का जो एक किस्सा है उसमें वो अपना एक एहतजाज लेकर बैठ गए. तो हर इस इशू के ऊपर अगर सियासी क़यादत इकट्ठी नहीं बैठेगी तो कैसे आप वो यकजहती लेकर आएंगे? उसके लिए पिछले दिनों एक तजवीज़ थी कि मियां नवाज शरीफ वहाँ जाएंगे, वो लोगों को जो सियासी क़यादत है उनसे डायलॉग करेंगे. अभी क्या है, कौन ऐसा लीडर है, कौन ऐसी लीडरशिप है जो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, ताकि आप इस कॉम्प्लेक्स कौमी मसले के ऊपर इकट्ठे होकर चलें? थैंक यू. देखिए, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना ये हमेशा से बहुत पॉजिटिव चीज होती है, लेकिन अब सिर्फ सियासी लीडर किसी 2-4 को बलूचिस्तान की एनेक्स से देखना कि अख्तर मेंगल राजी होगा तो बलूचिस्तान पूरा राजी है, अख्तर मेंगल नाराज है तो पूरा बलूचिस्तान नाराज है. दिस यू हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स. क्या आप 3-4 लोगों की एनेक्स से बलूचिस्तान को देखते रहे, आपको उन्हीं का नैरेटिव मिलता रहे, उन्हीं के नैरेटिव को आप बाय करते रहे? जो दूसरी साइड की स्टोरी है, आज 65 का हॉल है, बलूचिस्तान असेंबली है, वो उसकी सारी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी जब चीफ और तशरीफ लाए थे और वज़ीर आज़म साहब, और रोजाना हमारी असेंबली में इस पर पॉलिटिकल डायलॉग होता है. तो मेरा ख्याल है कि और 100% किसी भी इशू पे पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना इस पोलराइज्ड माहौल में मेरा नहीं ख्याल कि इट इज पॉसिबल, बट स्टिल वी कीप ऑन ट्राइंग. हम बार बार निगोशिएट करते हैं, हमारी बातचीत होती रहती है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से होती है, बाकी अख्तर मेंगल साहब की जमात के जो लोग हैं उनके साथ हमारी मुलाकातें रहती हैं, बातचीत होती है. लेकिन वो खुद जब आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए, उनको इन्विटेशन हुआ है, वो नहीं आते. और ये नहीं कि सिर्फ आज का ये बिहेवियर है, अगर आप इस बिहेवियर को देखें पीछे, जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जो एक कॉम्प्रेस लीडर है, जब वो वजीर आला थे, तो तब भी अगर रिकॉर्ड निकालें तो सीएम हाउस में एक भी विजिट नहीं है सरदार अख्तर जान मेंगल का. सो उनका विजिट या उनकी पार्टी के लोगों का विजिट कद्दूस बजंजो साहब के टाइम पे हमें बड़ा ज्यादा नजर आया था. जब उन्होंने जान कमाल साहब की गवर्नमेंट टॉपल की तो मुकम्मल तौर पर हुकूमत का हिस्सा थे, या फिर यहाँ पर इमरान खान साहब के टाइम पे कुछ गिव एंड टेक्स होते रहे. सो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बलूचिस्तान के इशूज को ये 2-3 लोगों के चश्मों से देखना जरूरी नहीं है. रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बलूचिस्तान की हुकूमत कंसेंसस डेवलप करती है, चाहे माइंस एंड मिनरल का बिल हो, चाहे वो ये कल मैंने आपको बताया जिस तरह के ये मिसिंग पर्संस के हवाले से जो हमने लेजिस्लेशन की है, हमने कंसेंसस बिल्ड किया है. मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ने जो है कल उसको पास किया है. तो जितने मेंबर्स बैठे हुए थे उनमें से सिर्फ एक मेंबर ने, जो कि मालिक बलोच साहब की जमात से थी शायद, खातून मेंबर ने उसको अपोज किया, बाकी सारी असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया है. तो दैट मीन्स कि ये पॉलिटिकल कंसेंसस है. इसी तरह मिनरल्स